ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਬਾਮਸੇਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਲਕਾਂਤ ਕਾਲੇ जी और मंच ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ जोगिंदर सिंह बल्लमगढ़ जी ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਮਸੇਫ ਦਾ ਜੋ 31ਵਾਂ सूबा पद्धरी समागम असी मना रहे हैं। ये समागम पंजाब दियां वो शख्सियतां नूं समर्पित है जिन्हां ने समाज लई बहुत काम किया, अपने निजी हितां नूं दरकिनार करके समाजिक हितां नूं तरजीह दित्ती, जिन्हां दे विच प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर जी, मानयोग डी कल्याणी जी अते मानयोग आरसी संगर साहब, जो शरीरिक तौर ते साडे विचकार नहीं हैं, पर उन्हां दे विचार हमेशा समाज दे अंदर प्रस्थापित रहणगे और समाज दे अंदर जिहड़े विचार है उही तुहानूं शासक करता जमात बनाउणगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते कि आइडियाज़ रूल्ड द वर्ल्ड, कि संसार दे उत्ते विचार ही राज करते हैं। जिन्हां लोकां दे विचार प्रस्थापित हो जाते हैं कौमां राज करदियां। और अज बामसेफ ने जो तुहैया किया 6 दिसंबर 1978 तो लैके अज तक का जो समा है वो अपने महापुरखों के विचारों का प्रचार प्रसार है, क्योंकि विचार जिहड़े आ वो भी खत्म हो जाते हैं जेकर उहदे प्रचारक ते प्रसारक ना मिलन। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस गल नूं कोट करते हैं कि जिवें सब्जी गल सड़ जाती है, पौधे गल सड़ जाते, उस तरह विचार भी खत्म हो जाते हैं। विचारां नूं जरूरत है उन्होंने प्रोपोगेट करन दी, उन्हां दा प्रचार प्रसार करन दी। और अज मैं समझदा कि पूरे भारत के अंदर जो बहुजन नायकों के महानायकों के विचारां नूं, फूले शाहू अंबेडकरी विचारां नूं, गुरु साहिबान के विचारां नूं प्रस्थापित कर रहा तो एको ही मंच है वो बामसेफ। और अज बामसेफ के अंदर जिन्हां विषयां दे उत्ते असी गलबात रखनी है, बहुत सारे जिहड़े वक्ता मंच तो अपनी गलबात रख के गए, अपने विचार तुहाडे नाल साझे कीते आ, वो विचार इत्थे नहीं खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि जदों असी विचारां नूं अपने जीवन का निखड़वां अंग बनाउने आ, विचार साडे व्यवहार तो पता लगने चाहिए कि बंदा या जिहड़ा साडे नाल गलबात कर रहा इहदे व्यवहार दे विच भी वो चीज़ां झलकदियां आ। पर हुंदा की आ कि सिर्फ वो विचार अधिवक्ता जिहड़ा वक्ता या बुलारा आ वो अपनी गल रख के चले जांदा, उहदे व्यवहार चो चीज़ां दिसदियां नहीं। व्यवहार चो चीज़ां दिसने चाहिए जो गल कर रहा। और साडा दृष्टिकोण, साडी समझ और साडी सियाणप भी इत्थों तक होने चाहिए कि असी उसनों परख सकीए। और अज दा मंच जिहड़ा सुशोभित है, मानयोग कमलकांत काले जी तुहाडे नाल इस प्रोग्राम की प्रधानगी कर रहे हैं। और उन्होंने जिहड़े विषय असी निश्चित किए उन्हां विषयां नूं असी तुहाडे नाल उन्होंने साझा करना। जिहड़े विषय रखे आ विषय क्यों रखे आ? क्योंकि भारत के अंदर विचारां दा आदान प्रदान करन लई, लोकां दीयां दुख तकलीफां नूं साझा करन लई अखबार चल रहा, प्रैस मीडिया चल रहा, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा, सोशल मीडिया चल रहा। पर जिहड़े विषय अज बामसेफ के मंच तो रखे गए आ कि वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया उन्हां विषयां दे उत्ते बुद्धिजीवियों की डिबेट करा रहा, तो तुहानूं मैनूं लगदा कि जवाब जिहड़ा अपने आप तो ही पता लगूगा कि नहीं करा रहा। विषय मैं बोल के दसदा कि विषय की है जिन्हां दे उत्ते अज असी विचारां साझियां करना। OBC की जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के अंदर 1931 तो बाद OBC की जाति आधारित गिणती नहीं हुई। क्योंकि जिन्नी देर तुहाडी गिणती नहीं हुंदी ते तुहाडे लई बजट च की रखना, तुहानूं किहड़ियां सुख सुविधावां देनियां, भलाई तुहाडे लई किहड़े भलाई फंड निश्चित करने आ, वो सारा कुछ तुहाडी गिणती के हिसाब नाल होना। क्योंकि भारत का संविधान एक बहु
ਭਾਂਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ मैं कह सकता जिहदे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। एक संघ एक ढांचा बनया, एक फैडरल स्ट्रक्चर बनया जिहदे अंदर बहुत सारी स्टेट्स है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो भारत का संविधान भारत का स्ट्रक्चर बनया तो भारत के संविधान के अंदर पहला आर्टिकल है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कि इंडिया जिहदा नाम भारत होवेगा। देखो इत्थे दो तरह के शब्द है जिहड़े संविधान नूं जानने वाले बंदे बड़े शब्दां नूं गहन चिंतन करते हैं कि संविधान के अंदर दो शब्द बहुत अहमियत रखते हैं, में MAY और शैल का मतलब कि जिहड़ी गल आर्टिकल के अंदर दर्ज कर दी वो निश्चित है, उन्होंने इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो पहला आर्टिकल की कह रहा इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कि इंडिया जिहदा नाम भारत होगा बहुत सारे राज्यों का संघ होगा। अज 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरेटरीज है और ये बहुविकल्पी है बहुभांति है। इन्हां सारियां दा एक संघ बनया जिहदा नाम भारत है और असी पंजाब भी उहदा एक विलक्षण हिस्सा आ। तो साथियों हर प्रांत की हर भाषा की हर खिते के लोगों की अपनी समस्या आ। भारत का संविधान उन्हां सारियां समस्यावां नूं सुलझाउण दा हल दिंदा, पर अज भारत का संविधान अज असी लोगों ने 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, सोशल मीडिया ते प्रचार किया गया, सरकार दियां जो एजेंसियां उन्होंने खूब प्रचार किया कि अज आज़ादी नूं जिहड़ा 75 साल हो गए, इस करके 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। मैं इत्थे एक एग्जाम्पल कोट करदा कि कुछ की दिनां दी गल है कि जलौर के अंदर राजस्थान के अंदर एक घटना वापरदी आ जिथे एक 9 सालां दा मासूम बच्चा जिन्हों मटके तो पानी पीण ते अध्यापक जिहड़ा कुट-कुट के मार दिंदा। लगभग वो 28 दिन बच्चा तड़फदा रहिंदा और 28 दिन बाद अहमदाबाद विच उहनूं रैफर कर दिता जांदा, उत्थे उहदी मौत हो जाती। एक पासे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा, दूसरे पासे बहुजन लोगों के बच्चे जिहड़े अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये गल जिहड़ी है साडे ध्यान च होनी चाहिए। और राजस्थान एक अजिहा सूबा जदों तुसीं NCRB का डाटा कढ़दे आ नैशनल क्राइम ब्यूरो का, तो NCRB के डाटे के अंदर सब तो ज़्यादा जिहड़ी शेड्यूल्ड कास्ट लोग और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के उत्ते तशद्दद हो रहा, वो सब तो ज़्यादा तशद्दद राजस्थान दे विच हो रहा। इसे ही राजस्थान के एक बीकानेर की घटना के जतिंदर कुमार मेघवाल जड़ा उन्होंने मुच्छा रखण ते मार दिता जाता। और मुच्छा रखण ते कौन लोग मार रहे हैं? 3 लोग मार रहे, गोली मार रहे 3 लोग, उन्हां विचों 2 जड़े आ वो नाबालग बच्चे आ। उन्हां दे मन के अंदर किहो जिहियां भावनावां होंगियां कि उन्हां दे पुरखियां ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के प्रति उन्हां दे मन दे विच किहो जिहे विचार भरे आ कि एक नाबालिग बच्चे एक बालग नूं गोली मारदे पए आ। इस तो पहला मैं 9 साल पिछे जाना तो उसे ही राजस्थान के अंदर भंवरी देवी की घटना वापरदी आ। भंवरी देवी का बलात्कार किया जाता और बलात्कार करन तो बाद जदों सारा कुछ कोर्ट दे विच जांदा तां जयपुर की हाई कोर्ट ये डिसीजन दिंदी आ कि स्वर्ण जाति के मर्द बलात्कार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये धर्म संगत नहीं है। भारत का संविधान किसी धर्म नूं उच्च नहीं मान रहा, पर भारत के अंदर जिहड़ी मानसिकता ब्राह्मणवादी कोर्ट की मानसिकता वो सिद्ध कर दी आ। और किते ना किते भारत के लोगों का जिहड़ा भारत के लोगों नूं जिहड़ा तशद्दद जिन्हां ते हो रहा उन लोगों नूं सेफगार्ड संविधान दे रहा, वो संविधान का बहुत वड्डा मजाक है। कोर्ट ये गल कर रही है कि स्वर्ण जाति के लोग दलित औरत नाल बलात्कार नहीं कर सकते क्योंकि धर्म संगत नहीं है, ये कोर्ट कह रही है। तो उसे ही राजस्थान की कोर्ट के अंदर मनु स्मृति नूं लिखण वाले मनु की मूर्ति लगी हुई है। तो साथियों ये गल सानू समझने पऊगी कि कित्थे जड़ा अज देश भारत जिहड़ा वो गणतांत्रिक देश है, रिपब्लिक कंट्री है, पर उस रिपब्लिक कंट्री के अंदर की लोगों का राज है, ये सानू सोचना पऊगा
किहड़ा लोगों के हत्थां विच सत्ता गई और अज वो सत्ता का जिहड़ा अपने तरीके नाल सत्ता नूं भोग रहे हैं और साडे लोगों ते उसे तरह ही तशद्दद कर रहे हैं। किसानां दे विरोध दे विच या किसानी दे विरोध विच या खेती दे विरोध विच कानून बनाए जाते, CNRC बनाई जाती है, धारा 370 हटाई जाती है, RTI दे परख उत्तर दिते जाते जिहदे राहीं तुसीं इन्फॉर्मेशन लैंदे आ। कौन कर रहा, कौन लोग सत्ता ते बैठे आ। और जदों असी इस सत्ता तो एक इस एग्जैक्टिव तो जिहड़े ऑर्डर पास हुंदे या लैजिसलेटर तो जिहड़े ऑर्डर पास हुंदे आ, जदों असीं नूं चैलेंज करदे कोर्ट दे अंदर, ते कोर्ट दे अंदर कौन बैठा? कोलेजियम सिस्टम राही लोअर कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक तुहानूं 97% इक्को ही वर्ग के जज मिलणगे। तो जिहड़े इक्को ही वर्ग के जज वो कौन आ? पिछे 26 अगस्त नूं CJI चीफ जस्टिस रमन्ना अपना उत्तराधिकारी थाप के जांदा, अखबारां छाप दियां कि रमन्ना अपना उत्तराधिकारी नवा उत्तराधिकारी किहनूं बना रहा? UU ललित नूं। और UU ललित कौन है? तुहानूं याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 नूं भारत के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों ने भारत बंद किया सी। वो भारत बंद क्यों किया सी? क्योंकि UU ललित और आदर्श कुमार गोयल जिहड़े जज सी उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट नूं डिल्यूट कर दिता सी। उहदे विरोध च असी लोगों ने भारत बंद किया सी। अज वही जज कुर्सी ते बैठा और जिहड़ियां भारत दीयां ब्राह्मणवादी अखबारां वो छाप के की लोगों नूं परोस के की दे रही कि जस्टिस रमन्ना अपना उत्तराधिकारी जस्टिस UU ललित बना के जा रहा। उत्तराधिकारी शब्द उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी शब्द सिर्फ राजतंत्र के अंदर वरताया जाता। भारत के अंदर लोकतंत्र स्टैबलिश है, तो लोकतंत्र के अंदर जिहड़े शब्द वा वो उत्तराधिकारी शब्द भारत का मीडिया लोगों को परोस के दे रहा। तो ये गल सानू समझनी पऊगी कि इस देश के अंदर सारे ही लोकतंत्र के पिलर के उत्ते इक्को ही शासक वर्ग का राज है और तुहानू किते न्याय नहीं मिलना, तुहाडी किते सुनवाई नहीं होनी। साडी सुनवाई सिर्फ इकट्ठियां होकर इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी ढांचे के विरोध में खड़ के ही होनी है। तो मैं अपने इन्हें सारे साथियों को बेनती करदा कि अज साडे अगे जिहड़ी समस्या आ, समस्या की है? समस्या साडे अगे जिहड़े लोकल लैवल के संगठन है, डिस्ट्रिक्ट लैवल के संगठन है या स्टेट लैवल के संगठन जिहड़े जाति दे आधारित बने हुए आ, जिहड़े धर्म के आधार के उत्ते बने हुए आ, साडे अगे अज वो समस्या पैदा हो गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज दे अगे समस्या सी उस वेले दा अनपढ़ ते अछूत समाज। पर अज समाज पढ़िया लिखिया और अज साडे अगे समस्या जिहड़ी और ऑर्गेनाइजेशनस बन गई। ऑर्गेनाइजेशनस दे जिहड़े लीडर आ वो अपने निजी मुफादा नूं तरजीह दे रहे आ, समाज हित नूं दरकिनार कर रहे आ। पर साडे पुरखियां दी जिहड़ी लड़ाई सी और निजी हितां नूं दरकिनार करके समाज हित नूं तरजीह देनी सी। तो साथियों ये गल सानू अज ही समझ लेनी चाहिए है। जेकर असी इस देश के अंदर इकट्ठियां होकर ना लड़े, लड़ना पैना है। पहली गल तो लड़ना पैना, और जे कल्ले कल्ले लड़ोगे तो तुहानू कल्लिया कल्लिया नूं जिहड़ा मार दिता जाऊगा। जे तुसी इकट्ठियां होकर लड़ोगे तो इस देश के अंदर अपने महापुरखों की विचारधारा नूं प्रस्थापित करन दे अंदर असी कामयाब होवांगे। कामयाब होवांगे इस देश के अंदर शासक बनांगे। शासक बनांगे तो शासक ते कदे तशद्दद नहीं हुंदा। तो मैं सारिਆਂ तो इस गल की आस रखदा कि जो गल्लां अज असीं सांझियां कीतियां तुसीं जरूर उन्होंने समाज के अंदर प्रस्थापित करोगे। इन्नियां गल्लां दा मैं अपनी गल समाप्त करदा। तुसीं मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनिया। धन्यवाद। जय मूल निवासी। मैं बेनती करांगा सरदार जोगिंदर सिंह बलमगढ़ जी जो कि राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ दे प्रधान ने, वो मंच ते आवन ते अपने जिहड़े विचार है वो साथियों के नाल साझे करन। सरदार जोगिंदर सिंह बलमगढ़ जी। बामसेब दे 31वें राज अधिवेशन च समागम के मुख्य मेहमान कुमार काले जी,
ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ. ਸੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਮਸੇਪ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਾਮਸੇਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਵਾਮਸੇਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਔਰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ 10-12 ਜਾਤੀਆਂ 15 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਥ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੇਟ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਾ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ 1891 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1941 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਛਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਮਸੇਪ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ 2009 ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ OBC ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਮਸਿਫ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬਾਮਸਿਫ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ OBC ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ OBC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਮਸਿਫ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੌਲਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਰੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਗਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ RSS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਰਿਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਮ ਸੇਪ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਈ ਧੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 4 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਬੈਠੀਏ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਧੋਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ 27 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲੋਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਮਰਨੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਿੰਦਾ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ 31ਵੇਂ ਰਾਜ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਲਾਕਾਂਤ ਕਾਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਪਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਮਸੇਫ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਚਿੰਤਨ ਮੰਚ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ 100% ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਮਸੇਫ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਰਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਮਸੇਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਔਰ ਸਮਰਪਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਮਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ 2-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਘ ਔਰ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਔਰ ਬਾਮਸੇਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਕਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਮਸੇਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਲੰਕੇਸ਼। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਏ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ
ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਮਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਤੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਆ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ रल मिल के एक मंच पे होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, बामसेफ के द्वारा जो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन को मजबूती देने के लिए पंजाब राज्य से जन आंदोलन निर्माण निधि जो निकाली गई है और जो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है, 3,40,000 रुपये ये निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काले सर को, बामसेफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर और जो भी सीनियर साथी हैं स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मिस्टर राम से सतीश जी, माननीय राणा जी। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੁਲੇਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ।